मन दे राम लिया है मोल। कंचन कहंदे ने सोने नूं, क्योंकि साडे जगत अंदर सब तो कीमती है सोना। जे आपां आम धातां दी गल कर लैने, पदार्थ कोई भी माड़ा नहीं है, सोना माड़ा नहीं है। वो साडे सतगुर सोने दी कलगी लाउंदे रहे ने। इतिहास ये भी दसदा है, गुरु गोबिंद सिंह साहब के तीर नूं भी सोना लगा हुंदा सी। धन पदार्थ मुबारक है, जिहदे नाल साडा संसार दा गुजरान चलदा है। भगत कबीर जी ही बाणी च आखदे ने भी जिहदे कोल लोड़ दी चीज़ ना होए, ਉਹਦਾ संसार ਦਾ जीवन भी मुकम्मल नहीं हो सकता। वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागण लागै दोख। भगत जी कहते जे धन पदार्थ लोड़ दे नहीं है तो बड़ा जिंदगी विच मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। जिहड़ा आप भोजन ना छकदा होए वो दूजे नूं किवें छका देगा। दूजे नूं ही भोजन वो देगा ना जिहदे कोल आप होएगा। तो धन पदार्थ माड़े नहीं, मुबारक है। मैं बेनती करदा हुन्ना, पैसे तो बिना तो गुरुद्वारे भी नहीं आया जाता। कार ते आए हाँ, किसी साधन ते आए हाँ। मैनूं ये भी कहण देना, धन तो बिना तो धार्मिक थावां दे भी कारज नहीं चल सकते। गुरुद्वारियां दे भी बिजली दे बिल हुंदे ने, टैक्स हुंदा है, खर्चे हुंदे ने। पर भगत कबीर जी कहते मुबारक है धन, चाहिदा है। मंगिया भगतां ने भी, आपां बचन पढ़ते हैं भगत कबीर जी का। भगत जी कहते मालक तेरे चरनां विच अरदास है, भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। तो भगत जी ने कहा दो सिर मांगू चूना, पाओ घ्यो संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मोको दोनों वक्त जवाले। सो कहण तो भाव ये चीज़ां साडा गुजरान है, जिन्हों आपां कहने जिहदे नाल संसार दा गुजरान चलदा है। ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कोल जदों सतगुरु सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते गुरदेव उथे नौकरी करते ने, पिता पुछदा है नानक किन्ना कु धन कमाया है। गुरु नानक साहब कहते पिता जी धन गुजरान हुंदा है, मम कर थिरता ना आवे, एक कर आवत एक कर जावे। गुरुदेव कहते पिता जी मेरे हथ विच माया टिकदी नहीं, एक हथों आउंदी है दूसरे हथों चली जाती है। इनू कहते ने गुजरान। गुजारे वास्ते खर्चते रहना, वरतते रहना। पर गुरुदेव कहते कोई ये ना कहे भी धन दे नाल सोने नाल मैं परमात्मा नू पा सकता है। वो विशा सोने का नहीं, असी बना लिया वखरी गल है। गुरु की वडियाई सोने करके नहीं है। ये तो चलो महाराजा रणजीत सिंह के समय तो रिवाज शुरू होया। उन्हें मंदिरां नूं, गुरुद्वारियां नूं, ये नहीं कल्ला दरबार साहिब ही सोना है, बड़े मंदिरां च उन्हें सोना दिता सी। तो सोने करके गुरु की वडियाई नहीं है, रब की वडियाई नहीं है। भगत जी कहते मुबारक है धन है, होए कोई सेवा हो सकती है, कोई किसी का भला हो सकता है, किसी की लोड़ पूरी कर सकते हैं। पर जिथे मालिक दे मिलाप का मसला है, वो मन का मसला है। धन का मसला संसार का है, मालिक का मसला मन का है। मन की गल प्रीतवाना की होंदी है। उथे ये ना कोई कहे भी मैं धन नहीं, तो रावण को धन थोड़ा थोड़ा सी, सोने की लंका सी उहदे कोल। जिहदे कोल लंका ही सोने दी सी। पर मसला सोने नाल जिंदगी का हल नहीं हुंदा, याद रखियो।
ਜੇ ਮਸਲਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਪੀੜੀ ਜੋਗਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਚੌਧਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਮਾਲਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੋ ਨਾ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਰ ਕਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਾਰਤੰਡ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਰਵ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਸੰਨ ਕਹੇ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਹਸਤੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਯੋਧਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਰੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੋ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ ਲਿਆਓ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਬਿਠਾਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਧੀਆਣਾ। ਇਹ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਤੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮਸੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਲਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮਸਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਧਨ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਹਤ ਛੱਡ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ? ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੂਟੇ, ਬੀਜ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਖੈਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ, ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਕ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਐਸੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਹੱਕ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਵੈਸੇ ਡਿਸਾਈਪਲ, ਸੇਵਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਠਹਿਰੇ। ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਰਾਜਨ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਠਹਿਰੇ। ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬੜਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਗੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਰੱਖਤਾ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਦੋਂ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਰਕਾਬ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਦਓਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੱਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਲਓਗੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਜਣ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਗੁਲਦਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।
फिर वही झगड़े, फिर वही ईर्खा, फिर वही सब कुछ चलता है। झुकना उठना फिर झुकना, ये कैसी सलाम है नियम सजदे का, सिर झुका फिर ना उठा। तो गुरु नानक साहब ने भी कहा सी, ऐ राजन बस मैनू कुछ नहीं चाहिए, ना तेरे महल चाहिए ने, ना हाथी ना घोड़े, मैनू तेरा मन चाहिए जिथों गुरु की सिरजना आउंदी है, जिथों गुरु मन नूं सवारदा है, मत नूं सवारदा है, साडी बुद्ध साडे चित्त नूं सवारदा है। तो भगत कबीर जी कहते ने, कोई ये ना भुलेखा रख ले मैं धन दे नाल रब पा लांगा, नहीं तो बड़े बड़े वड्डे आए ने धर इत्थे रावण वर्गे सोने दी लंका वाले पत नहीं बचा सके। तो भगत कबीर जी कहते मसला इन्हां चीज़ां नाल नहीं हल हुंदा, मसला तो मन की आत्म जागृति चों पैदा हुंदा है, जिहड़ी मालक दे गुरु दे समर्पित करिया मिलती है। कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, कंचन सोना, बड़ी तवज्जो है साडे सोने करके ते साडे रिश्ते टुट जाते हैं। भूआ नूं छाप नहीं पई, मामे नूं कड़ा नहीं पिया, पिता नूं चैनी नहीं पई, इत्थे ही साडे रिश्ते मुक जाते हैं। माफ़ करना, तां ही शायद गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सुट दिता सी कंगण नदी गंगा दे अंदर। भज्जे माँ नूं बुला के लियाए, माँ तेरे पुत ने की कर दिता है, की कीता है, देखो जाके पता लगेगा। माता गुजर कौर जी गए ते पुछया सी, गोबिंद राय पुत्र की कीता है? माँ मैं कंगण सुटिया। कित्थे सुटिया? दूसरा सोने का कंगण लाया, सुट के कहन लगे माँ आओ उत्थे सुटे। माँ ने गल नाल ला लिया सी, क्योंकि माँ जिहड़ी गुड़ती दे रही सी ना, कंचन माटी मन है, वो कमाल ही अज पुत्र ने। ते सच वालिओ कई चीज़ां विथ पैदा करदियां ने वितकरा, ते गुरु सतगुरु उन्होंने प्रवान नहीं करते जिहड़ी चीज़ वितकरा पैदा करे। तो मेरे गुरुदेव कहते ते संसार च वितकरा पैदा करदा है, रब नाल कित्थों मिला देगा? ये मार्ग नहीं है। मैं आ सोना तो महाराजा रਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ने चढ़ाया सी दरबार साहब, ये तो उदों तो रिवाज शुरू होया है। पहलों सच जाणिओ भावें गुरुद्वारे कच्चे सन, मशकीन जी कहा करते सन, सिख बड़े पक्के सी, बड़े पक्के गुरु के प्यारे। गुरुद्वारे भावें कच्चे, पर अज सोने लागे साडे गुंबजां दे उत्ते, ते सिख फिर उपते तुहानूं पता ही है, खैर आपां वेखदे ही हां। तो कोई मसला ये ना, ठीक है किसी की भावना किसी ने किस रूप दे अंदर, गुरु मालक की वडियाई ना सोने करके है, तो गुरु मालक नूं ना सोने करके काबू किया जा सकता। भी सोना भेंट किया गुरु ज़्यादा खुश हो गया, ऐसा नहीं है। भगत कबीर जी कहते ये मसला सोने का नहीं है, ये मसला धन का नहीं है। कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। ये तो मन दे के भगत जी कहते मैं मालक लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਸਾਰ ਤਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਧਨ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ समर्पित किया होया है।